Assalamu alaikum. Today we'll read verb. Verb is the heart of a sentence, you know. কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর কোনো কাজ করা বা হওয়া অথবা কোনো কিছু থাকা বা কোনো কিছু আছে প্রভৃতি উত্তর যেসব ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয় তাকে আমরা কি বলি? ভার্ব বলি। Actually, a verb is a word or a combination of words that indicates action or a state of being or condition. Verb is the part of a sentence that tells us what the subject performs. So, verb is the part of a sentence that tells us what the subject performs. Verbs are the hearts of English sentences. Examples: Jacob walks in the morning. And from this, we can easily understand the usual action. Mike is going to school. So this is a condition of action. Albert does not like to walk, and this is a negative action. And Anna is a good girl, and this is a state of being. Verbs are related to a lot of other factors like the subject, person, number, tense, mood, voice, etc. There are basic forms of verbs and 6 basic forms of verbs. These forms are base form, children play in the field; infinitive, tell them not to play; past tense, they played football yesterday; past participle, I have eaten a burger; present participle, I saw them playing with him today; and gerund, swimming is the best exercise. তাহলে দেখো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এবং জিরান্ডের মধ্যে আবার পার্থক্য আছে, যেমন ডিফারেন্স এগুলো হচ্ছে যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপলে যে ভার্বটা বসে সেটা সাধারণত অ্যাজিটিভ হিসেবে বসে, আর জিরান্ডের ভার্বটা মূলত নাউন হিসেবে বসে। আর জিরান্ডের ভার্বটা সেন্টেন্সের শুরুতে বসে, না হয় সেন্টেন্সের শেষে বসে। Classification of verbs or different types of verbs. আমরা এমনি যেটা জানি সেটা হচ্ছে ভার্বসকে মূলত দুভাগে ভাগ করা যায়, ফিনিট ভার্ব এবং নন ফিনিট ভার্ব। আবার ফিনিট ভার্বকে দুভাগে ভাগ করা যায়। There are two kinds of finite verbs: principal verb and auxiliary verb. And principal verb are also divided into two kinds: transitive verb and intransitive verb. And we can also divide transitive into 4 kinds: factitive verb, quasi-passive verb, reflexive verb, reciprocal verb. And intransitive verb, here we also find 3 kinds: copulative verb, causative verb, cognate verb. এই তো গেল প্রিন্সিপাল ভার্বের যে কাইন্ডসগুলো ছিল সেগুলো। অক্সিলারি ভার্বকে আমরা আবার দুভাগে ভাগ করি, সেটা হচ্ছে কি যে তোমার প্রাইমারি অক্সিলারিজ এবং মডেল অক্সিলারিজ। আর নন ফিনিট ভার্বকে 6 কাইন্ডসে ভাগ করা যায়, সেটা হচ্ছে তোমার পার্টিসিপলস, জেরান্ড, ইনফিনিটিভ, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট পার্টিসিপল এবং পারফেক্ট পার্টিসিপল। আচ্ছা, যাই হোক, আমরা বেসিক্যালি কিন্তু 6 কাইন্ডসকেই মূলত মানে ভার্বসের হিসেবে ধরে, সেটা হচ্ছে কি ফিনিট ভার্বস, নন ফিনিট ভার্বস, অ্যাকশন ভার্বস, লিঙ্কিং ভার্ব, অক্সিলারি ভার্বস এবং মডেল ভার্বস, এবং এগুলোর ভিতরে ভার্বের সবগুলো কাইন্ডসগুলো রয়ে গেছে। তাহলে এখন আমরা জানবো ফিনিট ভার্বসগুলো কি। ফিনিট ভার্বস আর দ্য অ্যাকচুয়াল ভার্বস। ফিনিট ভার্বগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ভার্ব হুইচ আর কল্ড দ্য রুটস অফ সেন্টেন্সেস। ইট ইজ আ ফর্ম অফ এ ভার্ব দ্যাট ইজ পারফর্মড বাই অর রেফার্স টু এ সাবজেক্ট and uses one of the 12 forms of a sentence and changes according to the number or person of the subject. So finite verbs are the actual verbs which are called the roots of sentences. It is a form of a verb that is performed by or refers to a subject and uses one of the 12 forms of tense and changes according to the number or person of the subject. Example:
Alex went to school. Here subject Alex performed the action in the past. This information is evident only by the verb went. তাহলে ওয়েন দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে কাজটা অতীতে হয়েছিল। রবার্ট প্লেস হকি, এটা প্রেজেন্ট ফর্মের। এরপর দেখো হি ইজ প্লেইং ফর অস্ট্রেলিয়া, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। হি ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেয়ার্স। হিয়ার দ্য ভার্বস ডিরেক্টলি রেফার্স টু দ্য সাবজেক্ট itself. Non-finite verbs. Non-finite verbs are not actual verbs. We have told that finite verbs are actual verbs, but non-finite verbs are not actual verbs. They do not work as verbs. তাহলে এগুলো ভার্বের মতো কাজ করে না নন-ফিনিট ভার্বগুলো। Rather, they work as nouns, adjectives, adverbs, etc. Non-finite verbs do not change according to the number or person of the subject, because these verbs also called verbals. So we have found that non-finite verbs do not work as verbs. They work as nouns, adjectives, adverbs, etc. Non-finite verbs do not change according to the number of the, or the person of the subject, because these verbs also called verbals, and they don't have any direct relation to the subject. এগুলোর কোনো ধরনের ডিরেক্ট রিলেশন নেই সাবজেক্টের সাথে। সামটাইমস দে বিকাম দ্য সাবজেক্ট দেমসেলস, এগুলো মাঝে মাঝে নিজেই সাবজেক্ট হয়ে যায়। দ্য ফর্মস অফ নন-ফিনিট ভার্বস আর, নন-ফিনিট ভার্বের যে এইগুলো ফর্মগুলো সেগুলো হচ্ছে ইনফিনিটিভ, জিরান্ড, পার্টিসিপল, and participles become finite verbs when they take auxiliary verbs. Example: Alex went abroad to play. তাহলে এটা ইনফিনিটিভের একটা উদাহরণ। এরপর প্লেইং ক্রিকেট ইজ হিজ অনলি জব, এখানে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল হিসেবে প্লেইং প্লে দেখতে পাচ্ছি। আমরা জানি পার্টিসিপাল এবং জিরান দুটাতেই কিন্তু ভার্বের সাথে আইএনজি, কিন্তু তারপরও পার্থক্যটা আছে। আই হ্যাভ এ ব্রোকেন ব্যাট, এখানে ব্রোকেনটা পাস্ট পার্টিসিপল। ওয়াকিং ইজ এ গুড হ্যাবিট, এখানে ওয়াকিংটা নাউন এবং এটা সেন্টেন্সের শুরুতে বসছে, আর এটা সেজন্য জিরান। অ্যাকশন ভার্বস. Action verbs indicate what the subject of a sentence performs. Action verbs can make the listener or reader feel emotions, see scenes more vividly and accurately. Action verbগুলো মানে কিভাবে সাবজেক্টের মানে সাবজেক্ট সেন্টেন্সের মধ্যে কাজ করছে ওটা ইন্ডিকেট করছে। তারপর অ্যাকশন ভার্বগুলো যে কোনো লিসেনারকে যে কোনো জিনিস মানে ফিল করতে অথবা যে কোনো জিনিস দেখতে মানে একুরেটলি দেখতে, ভিভিডলি দেখতে হেল্প করে। অ্যাকশন ভার্বস ক্যান বি ট্রানজিটিভ আর ইন্ট্রানজিটিভ। অ্যাকশন ভার্বগুলো ট্রানজিটিভও হতে পারে, ইন্ট্রানজিটিভও হতে পারে। ট্রানজিটিভ ভার্বস মাস্ট হ্যাভ এ ডিরেক্ট অবজেক্ট। ট্রানজিটিভ ভার্বগুলোর একটা ডিরেক্ট অবজেক্ট আছে। এ ট্রানজিটিভ ভার্ব ডিমান্ড সামথিং অর সামওয়ান টু বি অ্যাক্টেড আপন। তখন আমরা দেখি কি ট্রানজিটিভ ভার্বগুলো সাধারণত কোনো কিছুর দরকার হয়, কিসের জন্য দরকার হয়, কোনো কাজ করার জন্য, মানে একটা মানে কাউকে বা কোনো কিছুকে দরকার হয়। আর আমরা তো জানি যে ট্রানজিটিভ ভার্ব মানেই হচ্ছে সকর্মক ক্রিয়া। এক্সাম্পল: আই পেইন্টেড দ্য কার। এখানে দেখো পেইন্ট যে ভার্বটা আছে এটা ডিমান্ড করছে একটা অবজেক্ট, কিসের জন্য? টু বি পেইন্টেড, আঁকার জন্য। তাহলে এখানে সেই অবজেক্টটা কি? দ্য কার। তাহলে আই পেইন্টেড দ্য কার, আমি কারটি এঁকেছিলাম। তাহলে এই যে তাহলে পেইন্ট ভার্বটা একটা অবজেক্টের দরকার ছিল। শি ইজ রিডিং দ্য নিউজ পেপার, সে নিউজ পেপার পড়ছে। এখানে দ্য ভার্ব রিড আস্ক দ্য কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ শি রিডিং। এখানে প্রশ্ন করছে রিড ভার্বটা, সে কি পড়ছে? আনসার হচ্ছে অবজেক্টটা নিউজ পেপার। হোয়াট ইজ শি রিডিং? শি ইজ রিডিং দ্য নিউজ পেপার। দ্য নিউজ পেপার ইজ দ্য আনসার। তাহলে আমরা বুঝতেই পারছি, আগের ইয়েতে আসো আবার দেখো। তাহলে আমরা এখানে কি বলছি? ট্রানজিটিভ ভার্ব মাস্ট হ্যাভ এ ডিরেক্ট অবজেক্ট। এ ট্রানজিটিভ ভার্ব ডিমান্ড সামথিং অর সামওয়ান টু বি অ্যাক্টেড আপন। তাহলে কি ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপর দেখো ইনট্রানজিটিভ ভার্বস ডু নট অ্যাক্ট আপন এনিথিং, দে মে বি। তাহলে এগুলো কোনো ইন্ট্রানজিটিভ ভার্বগুলো কোনো কিছুর উপর কাজ করে না, এটার তেমন কোনো ডিরেক্ট অবজেক্টও দরকার নেই। দে মে বি ফলোড বাই অ্যান অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব, প্রিপোজিশন অর অ্যানাদার পার্ট অফ স্পিচ। যেমন ধরো শি স্মাইলড, এইখানে যদি দেখো তাহলে ভার্ব যেটা আছে স্মাইল ক্যানট হ্যাভ এনি অবজেক্ট,
এটার কোনো অবজেক্টের দরকার নেই। সিন্স দ্য অ্যাকশন অফ স্মাইলিং ডাজ নট ফল আপন এনিথিং অর এনি ওয়ান, হাসার জন্য এখানে কাউকে দরকার হচ্ছে না, শি স্মাইল্ড। এরপর দেখো আই ওয়েক আপ অ্যাট 6 AM, এখানেও দেখো ওয়েক আপের পরে কোনো ধরনের অবজেক্ট এখানে দরকার হয়নি। সাবজেক্ট প্লাস ইন্ট্রানজিটিভ ভার্ব is sufficient to make a complete সেন্টেন্স। একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স করার জন্য সাবজেক্ট আর একটা ইন্ট্রানজিটিভ ভার্ব দিলেই সাফিসিয়েন্ট হয়ে যায়। বাট সাবজেক্ট প্লাস ট্রানজিটিভ ভার্ব ইজ নট সাফিসিয়েন্ট বিকজ ট্রানজিটিভ ভার্বস ডিমান্ড এ ডিরেক্ট অবজেক্ট। শুধু সাবজেক্ট প্লাস ইন্ট্রানজিটিভ ভার্ব মানে ট্রানজিটিভ ভার্ব দিলে ওটা সাফিসিয়েন্ট হয় না, কারণ ট্রানজিটিভ ভার্বের জন্য করার জন্য একটা ডিরেক্ট অবজেক্ট দরকার হবে। লিঙ্কিং ভার্ব, এ লিঙ্কিং ভার্ব অ্যাডস ডিটেলস অ্যাবাউট দ্য সাবজেক্ট অফ এ সেন্টেন্স। একটা লিঙ্কিং ভার্ব কী করে, যে কোনো কিছু ডিটেলসকে অ্যাড করে কিসের, সেন্টেন্সের সাবজেক্ট সম্পর্কে। ইন ইটস সিমলেস ফর্ম, যদি সহজ ভাষায় বলতে চায়, ইট কানেক্টস দ্য সাবজেক্ট অ্যান্ড দ্য কমপ্লিমেন্ট, এটা সংযুক্ত করছে সাবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্টকে। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্ডস দ্যাট ফলো দ্য লিঙ্কিং ভার্ব, ইট ক্রিয়েটস এ লিঙ্ক বিটুইন দেম ইনস্টেড অফ শোয়িং অ্যাকশন। এটা অ্যাকশন শো করার পরিবর্তে একটা লিঙ্ক তৈরি করে দেয় সাবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্টের মধ্যে। Often what is on each side of a linking verb is equivalent. The complement redefines or restates the subject. Generally, linking verbs are called be verbs. Linking verb এর মধ্যে কি আছে দেখো, be verbs. Be verbs মানে তো জানো যে am, is, are, was, were. However, there are some other verbs which can work as linking verbs. আরও কিছু ভার্ব আছে যেগুলো লিঙ্কিং ভার্ব হিসেবে কাজ করে, যেমন ধরো act, feel, remain, appear, become, seem, smell, sound, grow, look, prove, stay, taste, turn. Some verbs in this list can also be action verbs. এই লিস্টের মধ্যে আরও কিছু ভার্বকে আমরা অ্যাকশন ভার্ব বলতে পারি। To figure out if they are linking verbs, you should try replacing them with form of the be verbs. If the change sentence makes sense, that verb is a linking verb. যদি কোনো ধরনের পরিবর্তিত সেন্টেন্স কী করে, সেন্স তৈরি করে, একটা মিনিং তৈরি করে, তখন এটাকে আমরা বলবো লিঙ্কিং ভার্ব। শি অ্যাপিয়ার্স রেডি ফর দ্য গেম, এটা মানে আমরা এটাই বুঝি শি ইজ রেডি ফর দ্য গেম। এরপর দেখো দ্য ফুড সিম ডেলিশিয়াস, এটা মানে কি, দ্য ফুড ওয়াজ ডেলিশিয়াস। এরপর দেখো ইউ লুক হ্যাপি, এটা মানে কি, ইউ আর হ্যাপি। আচ্ছা, অক্সিলারি ভার্বস। অক্সিলারি ভার্বসে যাওয়ার আগে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে কি, যে প্রিন্সিপাল ভার্বকে আমরা জানি দুভাগে ভাগ করা যায়, ট্রানজিটিভ এবং ইনট্রানজিটিভ ভার্ব হিসেবে। ট্রানজিটিভ ভার্বের আবার 4টা কাইন্ডস আছে, এর ভিতরে একটা হচ্ছে ফেক্টিটিভ ভার্ব। যে ট্রানজিটিভ ভার্ব বা সকর্মক্রিয়া অবজেক্ট থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত কোনো ওয়ার্ড বা ওয়ার্ডসের সাহায্য ছাড়া সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না, তাকে আমরা বলছি কি, ফেক্টিটিভ ভার্ব। যদি এটার স্ট্রাকচার বলতে যায় তাহলে বলতে হবে সাবজেক্ট প্লাস ট্রানজিটিভ ভার্ব প্লাস অবজেক্ট প্লাস অতিরিক্ত ওয়ার্ড বা ওয়ার্ডস। যেমন ধরো আমি নিলাম উই, এরপর ট্রানজিটিভ ভার্ব নিলাম ফাউন্ড, অবজেক্ট নিলাম হিম, এরপর অতিরিক্ত ওয়ার্ড বা ওয়ার্ডস নিলাম, অ্যাবসেন্ট দিতে পারি, অ্যাংরি দিতে পারি, তাহলে সেন্টেন্সটা কীভাবে দাঁড়ালো, উই ফাউন্ড হিম অ্যাবসেন্ট। ঠিক একইভাবে আমরা আরও কিছু সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি, যেমন ইউ মেক মি ক্রেজি, শি কল্ড হিম এ লায়ার। আচ্ছা, এ তো গেল ফেক্টিটিভ ভার্ব। এরপর আসলাম আমরা কোয়াসি পেসিভ ভার্ব। ট্রানজিটিভ ভার্ব যদি অ্যাক্টিভ ভয়েসে থাকা সত্ত্বেও পেসিভ ভয়েসের নিয়ে ভাব প্রকাশ করে, তখন আমরা তাকে বলবো কোয়াসি পেসিভ ভার্ব। দেখতে অ্যাক্টিভ ভয়েসের মতো বাট পেসিভ ভয়েসের মতো ভাব প্রকাশ করবে। যেমন হানি টেস্ট সুইট, রাইস সেজ চিপ, দ্য রোজ স্মেলস সুইট। এরপর হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ ভার্ব। যেসব ট্রানজিটিভ ভার্বের সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট দিয়ে একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝাবে তাদেরকে রিফ্লেক্সিভ ভার্ব বলবে। তাহলে ট্রানজিটিভ ভার্বের সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট হবে একই ব্যক্তি বা একই বস্তু। যেমন ধরো হি অ্যাবসেন্টেড হিমসেলফ ফ্রম দ্য মিটিং। এরপর হচ্ছে তোমার রেসিপ্রোকাল ভার্ব। রেসিপ্রোকাল ভার্ব কি, যেসব ট্রানজিটিভ ভার্ব রেসিপ্রোকাল প্রোনাউনকে অবজেক্ট হিসেবে গ্রহণ করে সাবজেক্ট
এবং অবজেক্টের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাদেরকে রেসিপ্রোকাল ভার্ব বলে। সাধারণত আমরা জানি রেসিপ্রোকাল ভার্বে সাধারণত একে অপরকে বা একে অন্যকে এইভাবে করে সাধারণত আমরা কি রেসিপ্রোকাল প্রোনাউনগুলো বলে থাকি। তো এই রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন সাবজেক্ট অবজেক্টের মধ্যে যদি যখন পারস্পরিক সম্পর্ক রেসিপ্রোকাল প্রোনাউনকে অবজেক্ট হিসেবে গ্রহণ করে ট্রান্সিটিভ ভার্ব করে, তখন আমরা এটাকে আমরা রেসিপ্রোকাল ভার্ব বলছি। তাহলে দেখো, দ্য ওয়ার্কার্স হেল্প ওয়ান অ্যানাদার ইন ডুইং দ্য ওয়ার্ক। তাহলে আমি কি বলছি? দ্য ওয়ার্কার্স হেল্প ওয়ান অ্যানাদার ইন ডুইং দ্য ওয়ার্ক। অথবা বলছি রানা অ্যান্ড কেয়া লাভড ইচ আদার। তাহলে দেখো, এই যে লাভড ইচ আদার বা হেল্প ওয়ান অ্যানাদার, তাহলে এইভাবে যে কথাগুলো বলছি রেসিপ্রোকাল প্রোনাউনকে আমরা নিচ্ছি, তাহলে এই কারণে এই দুইটার মধ্যে মানে পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে যে সাবজেক্ট এবং অবজেক্টের মধ্যে, তাহলে মানে আমরা যখন রেসিপ্রোকাল প্রোনাউনকে নিচ্ছি তাহলে এটা হচ্ছে রেসিপ্রোকাল ভার্ব। আচ্ছা, তাহলে চারটা মানে চারটা প্রকারে আমরা মোটামুটি পড়ে ফেলেছি। কিসে? সেটা হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্বের কি কি। তাহলে ফ্লেকটিটিভ ভার্ব, কোয়াসিভেসিভ ভার্ব, রিফ্লেক্সিভ ভার্ব এবং রেসিপ্রোকাল ভার্ব। আমার মনে হয় তোমরা আর ভুলবা না। এরপর হচ্ছে তোমার ইনট্রানজিটিভ ভার্ব। ইনট্রানজিটিভ ভার্বও তিন ধরনের। একটা হচ্ছে কপিলেটিভ ভার্ব, 2 নম্বর হচ্ছে কজিটিভ ভার্ব এবং 3 নম্বর হচ্ছে কোগনেট ভার্ব। কপিলেটিভ ভার্ব কি? যে ট্রানজিটিভ ভার্ব অতিরিক্ত ওয়ার্ডের সাহায্য ছাড়া সেন্টেন্সের অর্থ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে না, তাকে কপিলেটিভ ভার্ব বলে। সাধারণত ফল, গ্রো, হেয়ার, লুক, সিম, স্মল, অ্যাপিয়ার, বিকাম, টেস্ট এগুলো। এবং টু বি ভার্বগুলোও কপিলেটিভ ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন ধরো, কপিলেটিভ ভার্বের যদি আমি এক্সাম্পল দিই, তাহলে ধরো দিলাম দ্য গার্ল লুকস হ্যাপি, অথবা দিলাম দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইজ অফ নো ইউজ। আচ্ছা, এবার আসো কজিটিভ ভার্বে। কোনো ভার্বের সাবজেক্ট যদি নিজে সরাসরি কোনো কাজ সম্পন্ন না করে অপরকে দিয়ে কাজটি সম্পন্ন করায়, তবে তাকে কজিটিভ ভার্ব বলে। যেমন টাইম ফ্লাইজ লাইক অ্যান অ্যারো, রোকেয়া ফিডস দ্য চিকেন। তাহলে কাজটা সে নিজে করছে না, কাজটা সে অন্যকে দিয়ে করাচ্ছে। এরপর মিস্টার সেলিম ইনফর্মড মি অফ দ্য নিউজ। তাহলে আমাকে নিউজটা কে দিল? মিস্টার সেলিম। এরপর দেখো কোগনেট ভার্ব। তাহলে আমরা কি কি পড়লাম এখানের মধ্যে? আমরা প্রথমে পড়লাম কপিলেটিভ ভার্ব, 2 নম্বর পড়লাম কজিটিভ ভার্ব এবং 3 নম্বরে পড়ছি এখন কি কোগনেট ভার্ব। আচ্ছা, কোনো ইন্ট্রানজিটিভ ভার্ব যদি সেই ভার্বের সমজাতীয় কোনো ওয়ার্ডকে তার অবজেক্ট হিসেবে গ্রহণ করে, তবে তাকে কোগনেট ভার্ব বলে। যেমন সাবজেক্ট প্লাস কোগনেট ভার্ব প্লাস কোগনেট অবজেক্ট। তাহলে আমি সাবজেক্ট দিলাম সুমন বা সুমনা, কোগনেট ভার্ব দিলাম ড্রিমস, এরপর কোগনেট অবজেক্টও আমাকে ওই ড্রিমের মতো করে দিতে হবে। তাহলে আমি এবার লিখলাম সুমন ড্রিমসে সুইট ড্রিম। অথবা আমি যদি ভালো করে ঘুমাই, তাহলে আমিও লিখতে পারি আই স্লেপ্ট এ সাউন্ড স্লিপ, আমি খুব ভালো ঘুমিয়েছি। তাহলে এরপর হচ্ছে এই যে আমাদের এখানে অক্সিলারি ভার্বগুলো আছে, দেখো আমরা এখন স্ক্রিনের দিকে তাকাই। অক্সিলারি ভার্বস আর অলসো কল্ড হেল্পিং ভার্ব। তাহলে অক্সিলারি ভার্বকে আমরা আরও কী বলছি? সাহায্যকারী ভার্ব বলছি। এগুলো মেইন ভার্বকে মূলত সাহায্য করে থাকে। অ্যান্ড অক্সিলারি ভার্ব এক্সটেন্ড দ্য মেইন ভার্ব। এটা মেইন ভার্বকে প্রসারিত করে বাই হেল্পিং টু শো টাইম, টেন্স অ্যান্ড পসিবিলিটি। কি মানে সাহায্য করার দ্বারা টাইম দেখিয়ে, টেন্স দেখিয়ে অথবা পসিবিলিটির মাধ্যমে, মানে যে কোনো সম্ভাব্যতা বোঝাতে এটা সাহায্য করে। দ্য অক্সিলারি ভার্বস আর, আচ্ছা তোমাদেরকে একটা কথা বলে রাখি, অক্সিলারি ভার্বগুলো আসলে মূলত 3 প্রকারের। একটা হচ্ছে তোমার অক্সিলারি ভার্ব তো মানে 2 প্রকারের অক্সিলারি ভার্ব আছে মূলত, প্রাইমারি অক্সিলারিস এবং মডেল অক্সিলারিস। এর ভিতর প্রাইমারি অক্সিলারিস হচ্ছে তোমার 3 ধরনের। একটা হচ্ছে তোমার বি ভার্ব, যেটাকে আমরা বলি অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, আর এগুলো। আর ডু ভার্ব হচ্ছে ডু, ডিড, ডান। আর হ্যাভ ভার্ব হচ্ছে হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড। এগুলো সবগুলো হচ্ছে প্রাইমারি অক্সিলারিস। আর মডেল অক্সিলারিস, আচ্ছা যাই হোক, দে আর ইউজড ইন দ্য কন্টিনিউয়াস, প্রোগ্রেসিভ অ্যান্ড পারফেক্ট টেন্সেস। তাহলে স্ক্রিনে দেখো, দে আর ইউজড ইন দ্য কন্টিনিউয়াস,
অ্যান্ড পারফেক্ট টেন্সেস। অক্সিলারি ভার্বগুলো ব্যবহৃত হয় মানে কন্টিনিউয়াস মানে প্রোগ্রেসিভ টেন্স এবং পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহৃত হয়। লিঙ্কিং ভার্বস ওয়ার্ক অ্যাজ মেইন ভার্বস ইন দ্য সেন্টেন্স। লিঙ্কিং ভার্বগুলো সাধারণত একটা সেন্টেন্সের মধ্যে মেইন ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়, বাট অক্সিলারি ভার্বস হেল্প মেইন ভার্ব। তো অক্সিলারি ভার্বগুলো মেইন ভার্বগুলোকে সাহায্য করে। এই যে দেখো ডু, ডু ইজ অ্যান অক্সিলারি ভার্ব দ্যাট ইজ ইউজ টু টাস্ক কোয়েশনস, টু এক্সপ্রেস নেগেশন, টু প্রোভাইড এমফেসিস অ্যান্ড মোর। তাহলে ডু ভার্বটা কিসের জন্য ব্যবহৃত হয়? কোনো কোয়েশ্চেন করতে ব্যবহৃত হয়, কোনো ধরনের নেগেটিভ এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, তারপর কোনো ধরনের জোর প্রদান করতে ব্যবহৃত হয়, এবং এরকম আরও কিছুতে সাধারণত অক্সিলারি ভার্বগুলো ব্যবহৃত হয়। যেমন ধরো অ্যালেক্স ইজ গোয়িং টু স্কুল, দে আর ওয়াকিং ইন দ্য পার্ক, আই হ্যাভ সিন এ মুভি। ডু ইউ, দেখো এখানে যে অক্সিলারিজগুলো আছে বিশেষ করে এই যে ইজ, এটা প্রাইমারি মানে বিভার্ব মানে প্রাইমারি অক্সিলারিজ, আর এটাও প্রাইমারি অক্সিলারিজ, এগুলো সবগুলো প্রাইমারি অক্সিলারিজে আসলে। তো প্রাইমারি অক্সিলারিজের মধ্যে বিভার্ব দিয়ে কিছু করছে। তারপরে এই যে ডু ভার্ব, ডু ইউ থিঙ্ক টি, ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম, হ্যাঁ, প্লিজ ডু সাবমিট ইউর অ্যাসাইনমেন্টস। তারপরে হ্যাভ ভার্ব দিয়ে করছে আই হ্যাভ স্পেন্ড, আই হ্যাভ সিন এ মুভি, হ্যাঁ। আচ্ছা, এবার আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে মডেল ভার্বস। A model verb is a kind of an auxiliary verb. It uses the main verb to indicate possibility, potentiality, ability, permission, expectation and obligation. Model verbs are can, could, must, may, might, ought to, shall, should, will, would. এক্সাম্পল যদি আমি বলি তাহলে কি বলতে পারি? I may want to talk to you again, আমি তোমার সাথে আবার কথা বলতে চাই। আচ্ছা, they must play their best game to win। এরপর দেখো she should call him, I will go there। তাহলে এখানে সবখানেই কিন্তু মডেল অক্সিলারি ভার্বগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে দেখো মে, মাস্ট, শুড, গো, এগুলো সবগুলো কিন্তু মডেল অক্সিলারিজ। আসলে মডেল ভার্বগুলো মানে এই মডেল ভার্বগুলোতে আবার কিছু রুলস আছে। যেমন ধরো মানে মডেল ভার্বে শেষে অ্যাজ বা এস যুক্ত হবে না। তারপর মডেল ভার্বগুলোকে নেগেটিভ বা ইন্টারগেটিভ করতে হলে তাদের সাথে অন্য কোনো অক্সিলারি ভার্বও যোগ হয় না। আর মডেল ভার্বগুলো প্রত্যেকে আলাদা এবং কোনোটার পাস্ট, প্রেজেন্ট এবং ফিউচার ফর্ম নয়। যেমন ধরো মডেল ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করা যায় না এবং এদের প্রেজেন্ট পার্টিসিপল গঠন করা যায় না। মডেল ভার্বে কোনো ইনফিনিটিভ হয় না। তাহলে আমরা মডেল অক্সিলারি ভার্বস কোনগুলোকে বলছি? মডেল অক্সিলারি ভার্বস হচ্ছে তাহলে এমন এক ধরনের বিশেষ ভাব বা ক্রিয়া বোঝাচ্ছে যা অনেক জটিল বক্তব্যকে সহজভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। তাহলে এই ধরনের ভাব সাধারণত কী কী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়? আবার বলছি, পসিবিলিটি, পারমিশন, ইন্টেনশন, এগুলোই মূলত ব্যবহার করতে ব্যবহৃত হয়। আর মডেল অক্সিলারি ভার্বসগুলো তাহলে কী কী আবার বলি? ক্যান, কুড, মে, মাইট, মাস্ট, অট টু, শ্যাল, শুড, উইল, উড, ডেয়ার, নিড, হ্যাভ টু, ইউজড, এগুলো। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা ভার্ব সম্পর্কে তাহলে আমরা ডিটেলসে জানলাম। তাহলে প্রথমে আমি বললাম ভার্ব মানে হচ্ছে ক্রিয়া, মানে কিছু করা বা হওয়া, এটাকে আমরা বললাম ভার্ব। এরপর আমরা ভার্বকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করলাম, ফিনিট ভার্ব এবং নন ফিনিট ভার্ব। আচ্ছা, ফিনিট ভার্বকে আবার দুভাগে ভাগ করছে, একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব, একটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব। প্রিন্সিপাল ভার্বকে আবার দুভাগে ভাগ করলাম, একটা হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব আর একটা হচ্ছে ইনট্রানজিটিভ ভার্ব। তাহলে ট্রানজিটিভ ভার্বকে আবার 4 ভাগে ভাগ করছে, সেগুলো কী কী? ফেক্টিটিভ ভার্ব আছে, তারপর হচ্ছে তোমার কসিভ পেসিভ ভার্ব আছে, রিফ্লেক্সিভ ভার্ব আছে, রেসিপ্রোকাল ভার্ব আছে। এরপরে ইনট্রানজিটিভ ভার্বকে আমরা 3 ভাগে ভাগ করেছি, কপিলেটিভ ভার্ব, কজেটিভ ভার্ব, কগনেট ভার্ব। এরপরে নন ফিনিট ভার্বগুলোকে আমরা 6 ভাগে ভাগ করেছি, পার্টিসিপলস, জিরান্ড, ইনফিনিটিভ, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট পার্টিসিপল, পারফেক্ট পার্টিসিপল। এবং অক্সিলারিজকে 2 ভাগে ভাগ করেছি, প্রাইমারি অক্সিলারিজ এবং মডেল অক্সিলারিজ হিসেবে। তাহলে আমরা ভার্ব সম্পর্কে ডিটেলস জানলাম।
পরবর্তী ক্লাসে আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্ব যখন পড়বো তখন এখন আমাদের আর কষ্ট হবে না। খোদা হাফেজ।